সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি বিদেশ মন্ত্রকের অধীনে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে গণধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছিল এবং তাতে প্রতিবাদ, পড়ুয়াদের বিক্ষোভ। আর আজকে নির্যাতিতা বয়ান দিলেও নির্যাতিতার বয়ান পাওয়া গেল। চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন নির্যাতিতা। হস্টেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সরব নির্যাতিতা। হস্টেল ইনচার্জ ঘটনাকে গুরুত্বই দেননি বলেও দাবি। আর কি বললেন, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আনসুল শর্মা। আনসুল, क्या बयान दिया? जी, अभी जो एफआईआर रजिस्टर हुई है इस पूरे मामले में, उसमें जो विक्टिम का बयान है, उस बयान में विक्टिम ये बताती हैं कि किस तरीके से जब उन्होंने अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बताया, हॉस्टल में बताया कि उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है, तो हॉस्टल इंचार्ज या जो वार्डन थे वहाँ के, उन्होंने पहले उन पर ही एलिगेशन लगाया। उनसे कहा कि तुम्हारे पहले भी बॉयफ्रेंड्स रहे हैं, तुम सबके बॉयफ्रेंड्स रहते हो और तुम लोग क्या क्या करते हो, ये हमें भी पता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि नहा धो के कपड़े बदल के बैठ जाओ और तुम ठीक हो जाओगे। जहाँ पे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए था, वहाँ प्रशासन पीछे हटके बच्चों पर ही ब्लेम डालने लगा, जिसकी वजह से बच्चों का गुस्सा काफी बढ़ा है और पिछले 2 दिनों से बच्चे वहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन अभी तक जो तफ्तीश हुई है उसमें अक्यूज को, जो 4 अक्यूज हैं, उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है, क्योंकि वहाँ जहाँ जिस जगह पे इंसिडेंट बताया जा रहा है वहाँ का सीसीटीवी पुलिस ने लिया है, पर उस सीसीटीवी में कोई ऐसा साफ सबूत पुलिस को अभी तक नहीं मिल पाया है। तो पुलिस अभी भी अंशुल जी, इतना मतलब इतना इम्पोर्टेंट एक यूनिवर्सिटी है, उधर सीसी कैमरा नहीं मिली और जो अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ। जी बिल्कुल, सीसीटीवी की फुटेज तो मिल गई है, लेकिन जो पूरा घटनाक्रम बताया है विक्टिम ने अपनी तरफ से, वो घटनाक्रम उस सीसीटीवी में उस जगह उस समय पर पुलिस को नहीं मिला है, और जिसकी वजह से जो आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए था 4 लोगों का, जिसमें से जो विक्टिम ने बताया है, एक सिक्योरिटी गार्ड था, 2 स्टूडेंट थे और एक कोई 35-40 साल के आसपास का आदमी था। इन चारों ने मिलकर उसके ऊपर असॉल्ट किया, लेकिन इनके नाम वो नहीं जानती और इनके फेसेस भी नहीं जानती, जिसकी वजह से आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। और एक बार आइडेंटिफाई हो जाए तब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि दिल्ली पुलिस जाके उन चारों को अरेस्ट बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। রবিবার হয়েছে ঘটনা আর এখনো পর্যন্ত চিহ্নিতই করা গেল না। SAU community condemns this incident if it has happened. The matter is under investigation. Police has already registered the FIR. Our committee is also looking into the matter very seriously. Our whole management is sitting and talking about how to further go about it. So the minute we will come to know of the culprit in the incident, immediate action will be initiated. We told the police to investigate it at aggressive, and I am sure that matter will be investigated and culprits will be taken to their task if it has happened. দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে গণধর্ষণের চেষ্টা। এই বিশ্ববিদ্যালয় কিরকম বিশ্ববিদ্যালয়, কি ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়, কি ঘটেছিল রবিবার রাতে দেখুন। সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি দেশের অন্যতম অভিজাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে এক ছাত্রীকে গণধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ ঘিরে তুমুল শোরগোল। রবিবার রাতে একাই ক্যাম্পাসের ভেতরে ঘোরাঘুরি করছিলেন ছাত্রী, তখন তার উপর চড়াও হয় 4 জন। অডিটোরিয়ামের কাছে একটি নির্মাণ কাজ চলছে। অভিযোগ, সেই নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে ছাত্রীকে নির্যাতন করা হয়, তার জামা কাপড় ছিঁড়ে দেওয়া হয়, গণধর্ষণের চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। 4 অভিযুক্তের মধ্যে একজন বিশ্ববিদ্যালয়েরই নিরাপত্তারক্ষী। इट्स अ सिचुएशन ऑफ रक्षक बनने भक्षक, क्योंकि इस केस में एक गार्ड भी इन्वॉल्व था, तो कोई फायदा नहीं है इस यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाने का। और यहाँ पे एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव जरूर होना चाहिए, जो कि है ही नहीं। সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি বিদেশ মন্ত্রকের অধীনে। এটি একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়। সার্ক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির যৌথ তহবিল থেকে চলে এই বিশ্ববিদ্যালয়। সার্ক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির ছাত্রছাত্রীরা কম খরচে পড়ার সুযোগ পান। এমন এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গণধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ। সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, তার ভেতরে এক ছাত্রী, প্রথম বর্ষের বিটেক ছাত্রী, তাকে শারীরিক হেনস্থার শিকার হতে হলো, তাকে গ্যাং রেপের চেষ্টা করা হলো। অভিযোগ জমা পড়ার 24 ঘন্টা পেরিয়ে যাওয়ার পরেও কিন্তু কোনো অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়নি বা সেই গ্রেপ্তারের কথা অফিসিয়ালি জানানো হয়নি। ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, প্রথমে ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন ওয়ার্ডেন,
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিজে থেকে পুলিশকে কিছু জানায়নি। রবিবারের ঘটনা, পুলিশকে জানানো হয় সোমবার বিকেলে, তাও ছাত্রীর এক পরিচিত অভিযোগ জানান। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি তদন্ত কমিটি গড়েছে, সেই কমিটিতে পড়ুয়াদের কোনো প্রতিনিধি রাখা হয়নি। ওয়ার্ডেনকে সাসপেন্ড করার দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন পড়ুয়ারা, চলছে ক্লাস বয়কট। দিল্লিতে বর্তমানে বিজেপির সরকার, দিল্লির পুলিশ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে। সেই দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে গণধর্ষণের চেষ্টা ঘিরে রাজনীতির হাওয়া গরম। ডাবল ইঞ্জিন সরকারের ডাবল এফেক্ট। যারা বড় বড় অন্য সময় জ্ঞানের বাণী শোনান, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তার নাকের ডগায় তার অধীনস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন এই ধরনের যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটে, মহিলা কমিশন ছুটে গেছে, বিজেপির নেতারা টুইট করেছে। এটাই বিজেপির চরিত্র। এদের নেত্রীরা যখন বড় বড় কথা বলে, মহিলা কমিশন এখন কোথায় থাকে? মহিলা কমিশন এবেলা চুপ। দিল্লিতে যদি অত্যাচার হয় তাহলে দিল্লির মানুষরা নামবে। কন্ডেম করবো না এই মানসিকতা কিন্তু আমাদের নেই, কিন্তু ক্রাইম হলে না সেখানে শাস্তিটা হয়, সেখানে বাইপাস করার চেষ্টা দেখি না। কন্ডেম কিন্তু সবাইকে করা হবে। খুবই নিন্দনীয় এবং বিষয়টি দেখা দরকার। কি ব্যাপার, রেখা গুপ্তাজি যেখানে চিফ মিনিস্টার আছেন সেখানে অবশ্যই বিচার হবে। নিউজ 18 বাংলা। আর দুর্গাপুরের ঘটনায় ইতিমধ্যেই নির্যাতিতার বন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গতকালই গ্রেফতার করা হয়েছে বন্ধুকে। মালদায় বাড়ি এই বন্ধুর, যে বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়েছিলেন নির্যাতিতা। কিন্তু কেন তাকে গ্রেফতার করা হলো? সরাসরি চলে যাব প্রতিনিধি অভিজিতের কাছে। ইতিমধ্যেই কোর্টে তোলা হয়েছে ওই অভিযুক্তকে, ধৃতকে। অভিজিৎ, প্রশ্ন উঠছে, ধর্ষক কি বন্ধুই? এই প্রশ্নটা থাকছে পুলিশের কাছেও। পুলিশ প্রথম দিন থেকেই সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেয়নি তার বন্ধুকে, কারণ এই বন্ধু কি ধর্ষক? কারণ যেভাবে এই বন্ধু তার দায়িত্ব পালন করেনি, একজন বন্ধু আরেকজন বন্ধুর জন্য যে সাধারণ স্বাভাবিক যে কর্তব্য পালন করে সেই কর্তব্য পালন করেনি, কর্তব্য পালন অপারগতা দেখিয়েছে। এবং যেভাবে ফেলে পালিয়ে এসেছিল এই বন্ধু, যে বয়ান তিনি দিয়েছিলেন সেই বয়ান পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখেছে পুলিশ। এবং গতকালও তাকে নিয়ে পুনর্নির্মাণ করেছিল, রিকনস্ট্রাকশন করেছিল এই বন্ধুকে দিয়ে ওই জঙ্গলে। এবং যে কারণে পুলিশ প্রথম থেকে যে সন্দেহের তালিকায় ছিল এই বন্ধু, সেই কারণে এই বন্ধুকে সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয় গতকাল সন্ধ্যেবেলাতেও পুলিশ কমিশনার স্বয়ং জানিয়েছিলেন। এবং তারপরেই কিছুক্ষণের মধ্যেই এই বন্ধুকে গ্রেপ্তার করা দেখানো হয়। এবং যেভাবে বলা হচ্ছে যে এই বন্ধু তিনি যে বক্তব্যগুলো রেখেছিলেন সেই বক্তব্যের প্রচুর অসঙ্গতি, অর্থাৎ মাঝে প্রচুর মিথ্যে বলেছেন তিনি, এবং তদন্তকারী আধিকারিকদের কাছে সেটা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। এবং একই সঙ্গে তার কল রেকর্ডস খতিয়ে দেখা হয়। এবং তার কাছে যে মোবাইল ফোন ছিল, তিনি সেই মোবাইল ফোন নিয়ে এই বন্ধু কেন পুলিশকে কমপ্লেন করেনি, কেন হাসপাতালের নিরাপত্তা রক্ষীদের জানায়নি, কেন তার অন্যান্য বন্ধুদের জানায়নি, সেই প্রশ্নগুলো পুলিশকে ভাবিয়ে তুলেছিল। এবং সমস্ত কিছু দেখেই তারা থেকে গ্রেপ্তার করেছে। ইতিমধ্যেই আদালতে তোলা হয়েছে, কোর্টে তোলা হয়েছে। কি হচ্ছে শুনানি সেই বিষয়েও আমাদের নজর থাকবে। যে সহপাঠী আছে তার যে আচরণ আছে ওটা সন্দেহের ঊর্ধ্বে নেই। যেরকম ইনভেস্টিগেশন মধ্যে ফ্যাক্টগুলো আমাদের সামনে আসছে সেভাবে ওনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এবং যদি ওনার ইনভলভমেন্ট কোনোভাবে এর মধ্যে এস্টাবলিশ হয়, আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ হবে।